चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में
गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। उंगली पकड़ के जीवन पथ पे, उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। फिरते थे यूं दर बदर, होके अनजान हम कितने खुद को अब समझने लगे, आए तुम्हारे पास इतने। फिरते थे यूं दर बदर, होके अनजान हम कितने खुद को अब समझने लगे, आए तुम्हारे पास इतने। स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी, स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी जन्नत दिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको
एहसान तुमने किए कौन करेगा और यहाँ। तेरी मीठी यादों ने दिल से, तेरी मीठी यादों ने दिल से दुनिया भुला दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। उंगली पकड़ के जीवन पथ पे, उंगली पकड़ के जीवन पथ पे चलना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ஓம் சாந்தி. ஷிவ் பாபா நினைவிருக்கின்றதா? வாணி தேதி 20/11/2024. பாபா சொல்கிறாங்க, मीठी बच्चे मनमना भाव की वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो. இனிமையான குழந்தைகளே, மன்மனா பவ என்ற மனதை வசப்படுத்தக்கூடிய அந்த மந்திரத்து மூலமாகத்தான்
நீங்கள் மாயாவை வெற்றி பெற முடியும். यही मंत्र सबको याद दिलाओ. இதே மந்திரத்தை அனைவருக்கும் நினைவுபடுத்துங்கள். மன்மனாபவ மந்திரம்னா என்ன, அந்த மந்திரத்தினுடைய பலன் என்ன, அந்த மந்திரத்தை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். பாபா அவிக்த முரளியில் கூட என்ன சொல்லியிருந்தார், பாபா மிலனில் கேட்டிருக்கீங்க, மனு ஜீத்து ஜெகத்து ஜீத்து ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தார் இல்லையா. அப்போ மனசை வெற்றி அடையிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி என்ன, மந்திரத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும். மனசில் பாபா பாபா என்று நினைத்து கொண்டு இருந்தால் கூட அதுவும் கூட என்ன, மன்மனாபவ மந்திரத்தினுடைய ஒரு ப்ராக்டிஸ் தான். கேள்வி கேட்குறாங்க பாபா, இஸ் बेहद की ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर्स कौन कौन है और कैसे. இந்த எல்லையற்ற ட்ராமாவில் எல்லோரையும் விட வலிமை மிக்க வேலைக்காரர்கள் வேலையாட்கள் யார் யார், மேலும் எப்படி அவங்க தான் வலிமை மிக்க வேலையாட்கள் அப்படின்னு எப்படி சொல்லலாம். பதில் சொல்கிறாங்க பாபா, இஸ் புராணி दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स है. இந்த பழைய உலகத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய லேபர் யார், இயற்கையினுடைய சீற்றங்கள் எல்லாரை விட வலிமை மிக்க ஒரு லேபர்ஸ். धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है. பூமி பிளக்கிறது, பூகம்பம் ஏற்படுது இல்லையா, வெள்ளம் வருகிறது, இது மூலமாக உலகம் சுத்தமாயிடுறது. इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते. இந்த உலகத்தை சுத்தப்படுத்துவதற்கு பகவான் யாருக்கும் எந்த டைரக்ஷனும் கொடுப்பதில்லை. बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे. அப்பா எப்படி குழந்தைகளை அழிக்கக்கூடிய காரியத்தை செய்வார். ஏதோ ட்ராமாமே பார்ட் ஹே, உலக அழிவினுடைய பார்ட் ட்ராமாவில் இருக்கின்றது, அது பாபா கிரியேட் பண்ணலை. रावण का राजी है ना, इसी गॉडली कैलेमिटीज़ नहीं कहेंगे. இது ராவண ராஜ்யம் அல்லவா. இந்த இயற்கையின் சீற்றங்கள் கூட என்ன, ராவணனுடைய ராஜ்யத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விபத்து அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இது கடவுளுடைய ஒரு தூண்டுதல் அப்படின்லாம் சொல்லும். கடவுள் செய்யக்கூடிய ஒரு சீற்றம் அல்ல. உலக அழிவு அவருக்கு செய்ய தெரியாது. உலகத்தை புது உலகமாக ஸ்தாபனை பண்ணதான் பாபாவுக்கு தெரியும். படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் பக்தி மார்க்கத்திலையும் காட்டப்பட்டிருக்குது. பகவான் படைக்கிறாரு, அவர் தான் காக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அழிக்கிறதும் அவரே தான் செய்கிறார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் அழிக்கக்கூடிய காரியம் ட்ராமாவில் பதிவாகி இருக்கு. ஓம் சாந்தி. பாபி பச்சோ को समझाते हैं, बच्चे மன்மனா பவ. பாபா தான் குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்கிறார், குழந்தைகளே மன்மனா பவ. ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं. பாபா தான் குழந்தைகளுக்கு புரிய வைக்க முடியும். குழந்தைகள் வந்து அப்பாவுக்கு புரிய வைக்க முடியுமா? முடியாது. பச்சினி கேங்கே சிவ பாபா மன்மனா பவ. குழந்தைகள் பாபாவுக்கு சொல்ல முடியுமா சிவ பாபா மன்மனா பவ அப்படி சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ये तो बच्चे आपस में बैठ चिट चट करते हैं, राय निकालते हैं. குழந்தைகள் தங்களுக்குள் அமர்ந்து உரையாடல் செய்கிறார்கள். அதன் மூலமாக வழிமுறைகளை உருவாக்குகிறார்கள். परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाप ही देते हैं. ஆனால் எது மூல மந்திரமோ முக்கிய மந்திரமோ அந்த மந்திரத்தை கொடுப்பது பாபா. குருலோக் மந்திர தேத்தே. ये रिवाज कहाँ से निकला. குரு என்றாலே மந்திரங்களை கோருவார்கள். அப்படி குருகுமார்கள் மந்திரங்களை சொல்லக்கூடிய பழக்கமெல்லாம் எங்கிருந்து உருவானது? ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं மன்மனா பவ. இந்த பாபா புது சிருஷ்டியை படைக்கக்கூடியவர். அவர்தான் நமக்கு முதலாக மந்திரத்தை கொடுக்கிறார். நம்முடைய மந்திரம் என்ன? மன்மனா பவ. தலைப்பிலிருந்து கேட்டுகிட்டே வரும். इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र. இந்த மன்மனாபவ மந்திரம் அப்படின்னாலே அர்த்தம் மனதை
கட்டுப்படுத்தக்கூடிய, மனதை சீரமைக்கக்கூடிய, மனதை வசப்படுத்தக்கூடிய மந்திரம். பாபா அப்படின்னு மனசில் நினச்சாலே போதும், மனசில் இருக்கிற சுமையெல்லாம் என்னாகும், காணா போயிடும். அந்த அளவுக்கு இந்த மந்திரத்தில் சக்தி இருக்குது. மேலே பாபா என்ன சொல்கிறாங்க, மன்மனா பவ அப்படின்னா அர்த்தம் என்ன? தன்னை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆத்மான்னு உணருங்க. தேகம், தேக தர்மம், உலகம் எல்லாத்தையும் மறந்து தன்னை ஆத்மான்னு உணர்ந்து ஒரே ஒரு பாபாவை மட்டும் நினைவு செய்ய வேண்டும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன, மன்மனாவோ மந்திரம். அப்படி நினைவு பண்ணும்போது தான் அந்த மனமும் கூட நல்லா இருக்கிறது. மேலும் மனதை வசப்படுத்தக்கூடிய மந்திரம் என்றும் சொல்லப்படுது. மாயாவை வெற்றி பெறக்கூடிய மந்திரம். எல்லா மாயா எங்கே வருது? ஆரம்பம் எங்கே? மனசில் தானே. அப்போ மனசு நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா மாயா வரத்துக்கு வேலையே இருக்காது. கோய் அந்தர்மே ஜப்பனா நெய்யே மன்மனா பவ என்று மனசுக்குள்ளே நீங்கள் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. ஏதோ சம்ஜானா ஹோத்தாகே, இந்த மந்திரத்தை பற்றி புரிய வைக்கப்படுகிறது. பாபா அர்த்தத்தோடு புரிய வைக்கிறார். பல் கீதா மெஹே பரந்து அர்த்த கோய் நீ சமஸ்தே. கீதையிலையும் கூட மன்மனா பவ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அர்த்தம் யாருக்கும் தெரியாது. कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें आदि भक्ति मार्ग में बनती है. பக்தி மார்க்கத்தில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய புக்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குறாங்க. வாஸ்தவி ஓரலி பாபா பச்சோக்கு சம்ஜாते हैं. ஆனால் இங்கே பாபா குழந்தைகளுக்கு சாரமாக புரிய வைக்கிறார். பாப்கி ஆத்மாமே ஞான ஹே. பாபாவுடைய ஆத்மாக்குள்ளே ஞானம் இருக்கிறது. குழந்தைகள் ஆத்மா அந்த ஞானத்தை தாரணை செய்கின்றார்கள். बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं. மற்றபடி இந்த சித்திரமானது எதற்காகனா, பாபா சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை சகஜமான முறையில் புரிய வைப்பதற்காகத்தான் இந்த சித்திரங்களானது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுவும் சாதாரணமான சித்திரங்கள் இல்லையே. ஒவ்வொன்றுமே பரமாத்மா காட்சியை கொடுத்து அந்த காட்சி மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட சித்திரங்கள். ஒவ்வொரு சித்திரத்திலுமே அநேக சரித்திரம் என்பது நிறைந்திருக்கிறது. तो बच्चों की बुद्धि में सारा नॉलेज है. குழந்தைகளாகிய உங்களோட புத்தியில் எல்லா ஞானமும் இருக்கிறது. தும் ஜான்தி ஹோ, நாம் தெரிஞ்சிட்ருக்குறோம். பாபா சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவார், தும் ஜான்தி ஹோ, நீங்கள் தெரிஞ்சிட்ருக்குறீங்க. என்ன தெரிஞ்சிட்ருக்குறீங்க? சரியாக ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மமானது இருந்த பொழுது வேறு கண்டங்கள் அப்பொழுது கிடையாது. பிற்பாடு மற்ற கண்டங்கள் எல்லாமே ஆட் ஆகி கொண்டே வந்தன. ஓபி சித்திரைக்கு கோணுமே ரக்கு தேனா சாயே. அப்படி தேவி தேவதா தர்மத்தை சேர்ந்த சித்திரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சித்திரத்தையும் ஏதாவது ஒரு மூலையில் வைங்க. जहाँ तुम दिखलाती हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था. நாம் லக்ஷ்மி நாராயணா சித்திரத்தை ஒரு இடத்துல கண்டிப்பாக கிளாஸ் ஹாலில் வச்சுருக்கணும். எப்போ நீங்கள் காட்டுறீங்களோ லக்ஷ்மி நாராயண சித்திரத்தை, அப்போது பாரதத்தை இவர்கள் தான் ஆண்டு வந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இவர்களுடைய ராஜ்யத்தில் வேறு எந்த தர்மமும் இல்லை. ஒவ்வொன்றா சொல்லிகிட்டே வர்றார் பாபா. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னார்? கண்டங்கள் இல்லை. அடுத்து என்ன சொல்கிறாரு? தர்மம் இல்லை. இப்போ பாருங்கள் எத்தனை தர்மங்கள் இருக்குது. இத்தனை தர்மங்களும் இருக்காது. அடுத்து புது உலகம் வரும்பொழுது இவ்வளவு தர்மங்களும் இருக்காது. ஏஹே பாபாக்கா பிளான். இதுதான் பாபாவோட பிளான். எது பிளானு? அநேக தர்மத்தினுடைய அதர்மத்தை அழித்து ஒரு சத்திய தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்பது பாபாவுடைய பிளான். உன் விசாரको कितनी चिंता लगी हुई है. ஆனால் மனிதர்கள் பாருங்கள் எவ்வளவு கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாங்க. तुम बच्चे समझती हो ये तो बिल्कुल ठीक है. குழந்தைகளாம ஏதோ புரிஞ்சிட்ருக்குறோம், இதெல்லாம் சரிதான். लिखा हुआ भी है बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं. எழுதப்பட்டிருக்கிறது. பாபா வந்துதான் பிரம்மா மூலமாக ஸ்தாபனை செய்கிறார். என்ன ஸ்தாபனை செய்கிறார்? எதை ஸ்தாபனை செய்கிறார்? புது உலகத்தினுடைய ஸ்தாபனை செய்கிறார்.
ஜமுனா கா கண்ட் ஏஹே கேபிட்டல். யமுனா நதி தான், யமுனா நதி இருக்கக்கூடிய இடம்தான் தலைநகரமாக இருக்கிறது. வா ஏக் ஹி தரம் ஒத்தா ஹே, ஜாட் பில்குல் சோட்டா ஹே. அப்போ ஒரே ஒரு தர்மம் தான் இருந்தது. அப்பொழுது இந்த உலகம் என்ற மரம் சிறிய மரமாக இருந்தது. இந்த மரத்தை பற்றி ஞானத்தையும் பாபா தான் கொடுக்குறார். சக்கரத்தினுடைய ஞானத்தையும் பாபா தான் கொடுக்குறார். சத்தியுகத்தில் ஒரே ஒரு பாஷை தான் இருக்கும், வேறு எந்த மொழியும் அங்கே இருக்காது. நீங்கள் ஒரே ஒரு பாரதம் தான் இருந்தது என்பதை நிரூபித்து சொல்ல முடியும். ஒரு ராஜ்யம்தான் இருந்தது, ஒரு பாரதம் தான் இருந்தது, ஒரு ராஜ்யம்தான் இருந்தது, ஒரே ஒரு மொழி தான் இருந்தது. ஸ்வர்க்கமாக இருந்தது. அப்பொழுது சுகம் சாந்தி இருந்தது. துக்கத்தினுடைய பேர் அடையாளமே இல்லாமல் இருந்தது. ஹெல்த்து, வெல்த்து, ஹாப்பினஸ் எல்லாமே இருந்தது. பாரதம் புதிய பாரதமாக இருந்தது. ஆயிலும் நீண்ட ஆயிலாக இருந்தது. எவ்வளோ சொல்லிட்டார் பாருங்க, இருந்ததுன்னு. இதெல்லாம் யார் சொல்ல முடியும்? இவ்வளோ உறுதியா, கேரண்டியா யார் சொல்ல முடியும்? சத்தியமான பகவான் பாபா ஒருத்தர் தான் இதெல்லாம் சொல்ல முடியும். ஆக என்ன ஞானம் இது? சத்திய ஞானம். நீண்ட ஆயுள் இருந்துச்சு. இவ்வளவும் இருந்ததுக்கு காரணம் பவித்திரதா இருந்தது ஆத்மாவில். पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं. பவித்திரமாக இருக்கும் பொழுது மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பார்கள். அப்பவித்திரதா நிலையை அடையும் போது பாருங்கள், மனிதனுடைய நிலையானது என்னவாக ஆகியிருக்கிறது. திடீர்னு இருக்கும்போதே அகால மரணம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. இளமை பருவத்திலேயே சரீரத்தை விட்டுடுறாங்க, இறந்து போயிடுறாங்க. அவ்வளோ துக்கம் ஏற்படுது. ஆனால் சத்தியுகத்தில் அகால மரணமே ஏற்படுவதில்லை. ஃபுல் ஏஜ் ஒத்தியே 120 வருடம் வரைக்கும் முழுமையாக வாழ்ந்து அதன் பிறகுதான் ஆத்மா ஷரீரத்தை விடும். வயோதிக நிலை முழுமையாக அடைந்த பிறகுதான் ஆத்மா ஷரீரத்தை விடும். அது வரைக்கும் யாரும் சரீரத்தை விடுறதில்லை. இடையிலேயே அல்ப ஆயுசுலாம் யாரும் போக மாட்டாங்க. கிஸ்கோ பி சம்சாவோ தூய் புத்திமே பிட்டானா ஹே. யாருக்கு நீங்கள் புரிய வைத்தாலும் இந்த ஒரு விஷயத்தை புத்தியில் பதிய வைங்க. எந்த விஷயத்தை பதிய வைக்கணும்? எல்லையற்ற பாபாவை நினைவு செய்யுங்கள். இந்த ஒரு விஷயத்தை பதிய வைங்க. அவர்தான் பதீத பாவனன். அவர்தான் அனைவருக்கும் சத்கதி கொடுக்கக்கூடிய வள்ளலாக இருக்கிறார். உங்களிடம் மேப் இருக்கணுங்கிறார் பாபா. சிருஷ்டியை பற்றிய மேப் இருக்கணும். அதை வச்சு நீங்கள் ஞானத்தை புரிய வைக்கணும். आज का नक्शा ये है, कल का नक्शा ये है. कोई तो अच्छी रीति सुनते भी है. இன்றைய படம் இது, நாளைய படம் இது, இப்படி ஒவ்வொன்றாக புரிய வைக்கணும். சிலர் நன்றாக கேட்கவும் செய்கிறார்கள். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஞானத்தை நன்றாக கேட்கவும் செய்கிறார்கள். முழுமையாக புரிய வச்சுருங்க. 7 days இருக்கு இல்லையா, 7 days நீங்கள் புரிய வைக்கணும். ये भारत अविनाशी खंड, இந்த பாரதம் அழிவற்ற கண்டமாகும். जब देवी देवता धर्म था तो कोई धर्म थी नहीं है. எப்போ தேவி தேவதைகளுடைய தர்மம் இருந்ததோ அப்போ வேறு எந்த தர்மமும் கிடையாது. ஆனால் இப்போ ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் இல்லை, மற்ற எல்லா தர்மங்களும் இருக்கிறது. இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் எங்கே போனாங்க? சித்திரங்கள் இருக்குது, சிலைகள் இருக்குது, லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய ஆலயங்கள் இருக்குது, இவ்வளவும் இருக்குது. ஆனால் அவங்க எங்கே போனாங்க? அவங்க வாழ்ந்திருக்காங்க இல்லையா, அதனால தானே இவ்வளவும் இருக்கிறது. இதை பற்றி யாரும் சொல்ல முடியாது. எதை பற்றி? லக்ஷ்மி நாராயணா எங்கே போனாங்க யாரும் சொல்ல முடியாது. யாருக்குமே இதை பற்றி சொல்வதற்கான சக்தியும் இல்லை. तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्ययुक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है. குழந்தைகள் நீங்கள் நன்றாக ரகசியத்தோடு புரிய வைக்கலாம் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும். இதில் குழப்பம் அடைய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो.
நீங்கள் எல்லாமே அறிந்திருக்கிறீங்க. அதில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் சொன்னதை என்ன பண்ணுங்க, ரிப்பீட்டும் பண்ணுங்க. तुम कोई से भी पूछ सकती है कहाँ गए. லக்ஷ்மி நாராயணருடைய சித்திரத்தை காட்டி இவர்கள் எங்கே சென்றார்கள், எங்கே இருக்கிறார்கள் கூட கேட்டு பாருங்களேன். யாரும் சொல்ல முடியாது. இந்த மாதிரி கேள்வியை கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிடுவாங்கங்கிறார் பாபா. தும் தோ நிச்சயசே பார்த்தாத்தையோ, நாம் எப்படி சொல்கிறோமா, நிச்சயத்தோடு எப்போ இருந்தாங்க, என்ன எப்படி ஆட்சி பண்ணாங்க, எப்படி வாழ்ந்தாங்க, இப்போ எங்கே போனாங்க, எல்லாமே தெளிவோடும் நிச்சயத்தோடும் கூறுகிறோம். இவர்கள் எப்படி 84 பிறப்புகளை எடுக்கிறாங்க. உங்கள் புத்தியில் ஞானம் இருக்கு இல்லையா, तुम जट केंगे सत्य नई दुनिया में हमारा राज्य था. நாம் இதை உடனே சொல்ல முடியும். எதை சொல்ல முடியும், சத்தியுகமாகிய அந்த புது உலகத்தில் நம்மோட ராஜ்யம் இருந்தது. எவ்ரிதிங் நியூ. அந்த புது உலகத்தில் ஒவ்வொன்றுமே புதுசு தான். ஒவ்வொரு பொருளும் சத்து பிரதானமாக இருக்கும். தங்கம் கூட அளவற்றதாக இருக்கும். கிட்னா சேகஜ் நிக்கல்தா ஹோகா. அங்கே இருக்கக்கூடிய தங்கத்தெல்லாம் எவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு வருவாங்க தெரியுமா. ஜோ பீஃப் ஈண்ட் மக்கான் ஆதி பந்தே உங்க தங்க மலை இருக்கும், தங்க சுரங்கம் இருக்கும், அப்படி தானே, தங்க மலை இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக வெட்டி எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா. அதில் கல் செஞ்சு, செங்கல் மாதிரி செஞ்சு அப்புறம் என்ன செய்வாங்க, வீடுகளை கட்டுவார்கள். வா சப் குச் சோனிக்கா होता है. அங்கே எல்லாமே தங்கமாகத்தான் இருக்கும். தங்க வீடு, தங்கமலை, தங்க வீடு, வீடே தங்கம்தான். கானியா சப் நெய் ஹோகினா. அங்கே இருக்கக்கூடிய சுரங்கங்களும் புதுசாக தான் இருக்கும். जबकि रियल बहुत है, यहाँ रियल का नाम नहीं है. அங்கே ரியல் மட்டும்தான் இருக்கும், ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவுமே இருக்காது. இங்கே ரியலோட பேரே இல்லை. பொய்க்கு தான் இங்கே ரொம்ப வேல்யூ இருக்கிறது. பொய் எப்படி இருக்கிறதா, உண்மையை விட பொய்யானது எப்படி இருக்கிறது, ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குது. சொல்லியிருக்காங்க, ஜூட்டி மாயா ஜூட்டி காயா, பொய்யான மாயை, பொய்யான ஷரீரம். संपत्ति भी झूठी है, செல்வமும் பொய்யானது. हीरे मोती ऐसे ऐसी किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता सच्चा या झूठा है. வைரங்கள், முத்துக்கள் அப்படி விதவிதமாக உருவாக்குறாங்க. அது ஒன்று ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி தயாரிக்கிறாங்க. ஷோ இத்னா होता है परख नहीं सकते. அப்படி ஷோ பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதை உண்மையாக பொய்யாங்கிறத கண்டறியவே முடியாது. ஒரிஜினலாக டூப்ளிகேட்டாக என்பதை கண்டறியவே முடியாது. சொல்லிட்டு பாபா என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா, அங்கே மீன்ஸ் சத்தியுகத்தில் பொய்யான பொருள்கள் எதுவுமே இருக்காது. ஆர்டிஃபிஷியல் என்பது எதுவுமே இருக்காது. விநாஷ் होता है सो तब धर्म में चले जाते हैं. இப்போ விநாசம் நடக்கிறதோ அப்போ எல்லாம் பூமிக்குள்ளே போயிடும். इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकान में लगाते होंगे. பாபா சொல்கிறார், பெரிய பெரிய வைர கற்களை கொண்டு வந்து வீடுகளில் பதிப்பாங்களாம். वो सब कहाँ से आया होगा. அதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிகிட்டே வர்றார் பாபா. தங்க மாளிகை இருக்கும் அப்படின்னு மட்டும் சொல்லலை, தங்கத்தை எப்படி கொண்டு வருவாங்கன்னு சொல்கிறார். அடுத்து என்ன சொல்கிறார் பாபா, வைரங்களை எப்படி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, எப்படிலாம் பதிப்பாங்க மாளிகையில். கோன் கட்கார்த்தியோங்க. அந்த வைரத்தெல்லாம் பெரிய பெரிய கல்லாக இருக்கும். இன்றைக்கி மலை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி வைரமலை, தங்க மலைங்கிறது போல் வைரமலை இருக்கும். அதெல்லாம் யார் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவா, அறுத்து எடுத்துகிட்டு வரணும் இல்லையா மலையை. இந்தியா மேபி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பகுத் ஹே. அந்த வைரத்தெல்லாம் கட் பண்ணக்கூடிய திறமைசாலிகள், எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அதில் எக்ஸ்போர்ட்டாக இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் இன்னும் உஷாராயிடுவாங்களா. உஷாராயிட்டு இங்கே தானே வரணும், ஞானம் கேட்க வருவாங்க. ஞானம் கேட்டு அங்கே வந்து சத்தியுகத்தில் வந்து இந்த காரியங்களை அவங்க செய்து கொடுப்பாங்க. ஃபிர் வஹாய் ஹோஷியாரி லேக்கராயிங்கன்னா இந்த ஞானம் கேட்டு அந்த புத்திசாலித்தனத்தை அங்கே கொண்டு வந்து பயன்படுத்துவாங்க இல்லையா.
ताज आदि सिर्फ हीरो की तोड़ी बनेंगे, वो तो बिल्कुल रिफाइंड सच्ची हीरे होते हैं. கிரீடம் எப்படி இருக்கும்? கிரீடம் தானே முக்கியம். ராஜ்ய சிம்மாசனம் அடுத்து சிம்மாசனத்துக்கு அடுத்து கிரீடம். அதெல்லாம் எடுத்ததுமே பாபா கிரீடத்தை சொல்கிறாரு. அங்கே கிரீடம் எல்லாம் அப்படி ரிஃபைன், ரொம்ப பியோர், உண்மையான வைரங்களில் பதிக்கப்பட்ட கிரீடமாக இருக்கும். பிஜிலி, டெலிஃபோன், மோட்டார் ஆதி பெலே குச் நஹி தா. இங்கே இருக்கக்கூடிய மின்சாரம், டெலிஃபோன், மோட்டார் இதெல்லாமே ஃபஸ்ட்டு கிடையாது. பாபா கி இஸ் லைஃப் கி அந்தர் ஹீ கியா கியா நிக்கலா ஹே. பாபா அவரோட வாழ்க்கை வாழ்ந்த காலத்திலேயே பாருங்கள் என்னெல்லாம் உருவாயிருக்கு. 100 வருஷத்தில் இது எல்லாமே உருவாயிருக்கு. வஹான் தோ படே எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஹோத்தே ஹே. சத்தியுகத்தில் ரொம்ப எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருப்பாங்க, திறமைசாலிகள், அனுபவசாலிகளாக வேலை செய்வாங்க. இப்போ வரைக்கும் அந்த தொழிலை அவங்க இப்போ கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கற்றுக்க அவங்க என்ன ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம், உஷாராகிட்டே இருக்காங்க. ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है. वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं. இதுவும் குழந்தைகளுக்கு காட்சியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது, காட்சியாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அங்கே ஹெலிகாப்டர் எல்லாமே ஃபுல் ப்ரூஃபோடு இருக்கும். बच्चे भी बड़ी सत्व प्रधान शुरूड बुद्धि वाले होते. அங்கே குழந்தைகள் எப்படி இருப்பாங்க? ரொம்ப ஷுருடு புத்தியா, ஆக்டிவ் புத்தி, சத்துவ பிரதானமான புத்தியுடையவர்களாக இருப்பாங்க. ஆகி தோடா சொல்லோ தும்கோ சப் சாட்சாத்கார் ஹோத்தே ரேங்கே. இதெல்லாம் நம்ம காட்சியை எப்போ பார்க்க போகிறோம்? அதான ஆசை நமக்கு. ஏன்னா பாபா காட்சி கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கார். எப்போ காட்சி கிடைக்கும்? கொஞ்சம் முன்னால் போங்க. சத்தியுகத்தை நோக்கி போகிறது என்ன? கொஞ்சம் முன்னால் போங்க. முன்னால் போக போக உங்களுக்கு ஞானம் தெளிவாகிறது போல் காட்சிகளும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். बच्ची समझती है मोस्ट बिलवेड बाबा है. तो जैसे अपने देश के नज़दीक आते तो जाट दिखाई पड़ते हैं ना. உதாரணம் என்ன சொல்கிறார் பாபா, நீங்கள் எங்கேயாவது வெளிநாடு போயிட்டோ அல்லது எங்கேயோ போயிட்டோ உங்கள் தேசத்துக்கு வரும்போது, உங்கள் ஊருக்கு அருகில் வரும்போது, உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் வரும்போது மரம், செடி, கொடி எல்லா அடையாளங்களும் தெரியுது இல்லையா? மரத்தை பார்க்குறீங்க, நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இந்த மரம் இருக்கும், நம்ம வீடு இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்துடும் சொல்லுவீங்க இல்லையா? அதே போல தான் அந்தரமே குஷி होती रहती है. अब घर आया कि आया. அடையாளங்களை பார்க்குறப்போ மனசுக்குள்ளே குஷி வந்துடுது. அப்பாடா நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வீட்டுக்கு போயிடுவோம், கொஞ்ச நேரத்தில் நம்முடைய வீடு வந்துடும் அப்படிங்கிற குஷி ஏற்படுது. அப்படி ஆக்கர் பਹੁंचे पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे. இல்லை கடைசி காலத்திலையும் உங்களுக்கு சத்தியத்தினுடைய காட்சிகள் என்பது கிடைத்து கொண்டே இருக்கும். குழந்தைகள் புரிஞ்சிட்ருக்குறாங்க. மிக அன்பானவர் யார்? ஒரே ஒரு பாபா. அவர்தான் சுப்ரீம் ஆத்மா. அவரை தான் எல்லாரும் நினைவு செய்கிறாங்க. பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது நாம் கூட பாபாவை தான் நினச்சோம். பருத்தி மாலும் நெய்த்த வச்சோட்டாயே பரமாத்மா தான் நினச்சோங்கிறது தெரியாது. அவர் ரொம்ப சின்ன புள்ளியானவர் அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. சிறியவரா பெரியவரா எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் பாட்டு மட்டும் பாடினாங்க. புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் போல ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. நட்சத்திரம் போல அழிவற்ற சக்தி ஜொலித்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போது நட்சத்திரம் போல் அப்படின்னாலே அது என்ன சொல்லுது? புள்ளி பிந்தி போல தானே. அந்த பிந்தி போல் இருக்கக்கூடியவரை தான் பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம், சுப்ரீம் ஆத்மான்னு சொல்கிறோம். சுப்ரீம் அப்படின்னாலே பரமாத்மா. உண்மை கூபியாத்தோ சப் ஹை. அந்த பரமாத்மாக்குள்ளே எல்லா விசேஷ தன்மைகளும் நிறைந்திருக்கிறது. ஞான் கா சாகர் ஹே. அந்த பரமாத்மா தான் ஞான கடலாக இருக்கிறார். கியா ஞான சுனாயங்கே. அந்த ஞானக்கடல் பாபா என்ன ஞானம் சொல்லுவார்? ஓ तो जब सुनावे जब मालूम पड़े ना. அவர் எப்போ சொல்லுவாரோ அப்போ தானே அது தெரிய வரும். அவர் சொல்லக்கூடிய ஞானம். तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति जानते थे. பகவான் புள்ளியாக இருக்கார், பிரகாஷமாக இருக்கார், அவர் தான் ஞான கடலானவர். இதெல்லாம் நமக்கு முன்னால் தெரிஞ்சிருந்ததா என்ன? தெரியாது. பக்தியை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தோம். பக்தி செய்துட்ருக்கும்போது பக்தியை பற்றி தான் தெரிஞ்சிருந்தோம். அபி தோ சமஸ்தி ஒண்டர் ஹே.
ஆனால் இப்போது புரிஞ்சிட்ட பிறகு நமக்கு ஞான மார்க்கம் எப்படி இருக்கு? ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. आत्मा को भी आँख से देख नहीं सकते, बाप को भी भूल जाते हो. ஆத்மாவையும் நீங்கள் இந்த கண்களால் பார்க்க முடியாது. பாபாவை மறந்தே போயிட்டோம். ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं. பாபா ட்ராமாவில் ஒரு பாட்டு அப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறார். என்ன இருக்கிறதா? யார் விஸ்வத்துக்கே நம்மை எஜமானனாக ஆக்கக்கூடிய பாபா அவரோட பேரை எடுத்துட்டு யார் விஸ்வத்துக்கு மாலிக்கா பாபா ஆக்குனாரோ அவருடைய பேரை போடப்பட்டிருக்கிறது. இவரோட பேரை மறைச்சு அவரோட பேரை கிருஷ்ணருடைய பேரை போடப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ணக்கோ வைகுண்ட திரிலோகிநாத் வைகுண்டநாத் கேதியாக ஸ்ரீகிருஷ்ணரை திரிலோகிநாதர் என்றும் வைகுண்டநாதர் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, ஆனால் அதனுடைய அர்த்தமெல்லாம் தெரிவதில்லை. மகிமை மட்டும் பெருமையோடு பாடுகிறார்கள். பக்தி மார்க்கமே அநேக பாத்தை பைட் பனாயி है. பக்தி மார்க்கத்தில் அநேக விஷயங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है. அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்களா பகவானை பற்றி? பகவானுக்குள்ள அவ்வளவு சக்தி இருக்குது. அவர் 1000 சூரியனை விட தேஜோமயமாக இருக்கிறார். அவர் எல்லாத்தையுமே பஸ்பம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எஸ்இசி பாத்தே பனாதி ஹே. இது போன்று பரமாத்மா பற்றி பாபாவை பற்றி கூறிவிட்டார்கள். பாபா என்ன சொல்கிறாரு? நான் புள்ளியாக இருக்கிறேன், பிரகாஷமாக இருக்கிறேன், அதே நேரத்தில் நான் எப்படி இருக்கிறேன்? தேஜோமயமாகவும் இருக்கிறேன். மற்றபடி நீங்கள் நினைக்கிறது போல் பக்தியில் சொல்லியிருக்கிறது போல் எதையும் நான் பஸ்மமெல்லாம் பண்ணுறது கிடையாது. விகாரங்களை பஸ்மம் பண்ணுறேன், உங்களுடைய பாவத்தை பஸ்மம் பண்ணுறேன், உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமோ பிரதான நிலையை நான் பஸ்மம் பண்ணுறேன். இதை தான் எனக்கு பஸ்மம் பண்ண தெரியுமே தவிர உலகத்தை எனக்கு பஸ்மம் பண்ண தெரியாது. அந்த ஒரு தேஜோமயமான சக்தி என்கிட்ட இல்லை. எரிக்கிறார், அவர் எரிக்கிறாரா? அவர் தேஜோமயம்னா எரிக்கக்கூடிய தேஜோமயம் அல்ல, அன்புமயமான தேஜோமயம், சக்தி நிறைந்த தேஜோமயம், தூய்மை நிறைந்த தேஜோமயம். बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? பாபா கேட்குறார், நான் குழந்தைகளை போய் எப்படி எரிப்பேன்? எரிக்கவே எனக்கு தெரியாது, இதெல்லாம் நடக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம். बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? பாபா என்ன கேட்குறார்? குழந்தைகளை எங்கேயாவது அப்பா போய் எரிப்பாங்களா? முடியவே முடியாது. தவறாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ட்ராமாவில் பாட்டு இருக்குது. இது பழைய உலகம் அழிய வேண்டும் என்பது ட்ராமாவில் பாட்டு இருக்கிறது. இந்த பழைய உலகத்தை விநாசம் செய்வதற்கு இந்த இயற்கையினுடைய சீற்றங்கள் தான் வேலைக்காரர்களாக இருந்து செயல்படுகிறார்கள். எவ்வளோ வலிமை கொண்ட லேபர்ஸ் இவங்கெல்லாம். மற்றபடி இந்த உலகத்தை போய் அழிங்க அப்படிங்கிற டைரக்ஷன்ஸ்லாம் பாபா கொடுக்கல. புயல் அடிக்குது, வெள்ளம் வருது, பகவான் கேத்தி கியா ஏ கரோ, புயலே போ, வெள்ளமே போ, அப்படி பகவான் எங்கேயா சொல்லுவாரா? ஒருபோதும் சொல்ல மாட்டார். பாப்னி கேட்டு பாம்ஸ் பண்ணாவோ, பாபா பாம்ஸ் பண்ணுங்க. விஞ்ஞானிகள் என்ன பண்ணுறாங்க? போட்டி போட்டுட்டு நிறைய அணுகுண்டுகளெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு பாபா சொல்கிறாரா? இல்லை, ये सब ராவன் கி மத் கहेंगे. இவை அனைத்துமே ராவணனுடைய வழி என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட ட்ராமா. ராவண ராஜ்யம் மனிதனுடைய புத்தி அசுர புத்தியாக ஆகிவிட்டது. அதனால் அவங்களுடைய பிளானே அப்படி தான் வருது. எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கி இறந்து போகிறாங்க. जो रिपीट होता है, இது ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்ட விளையாட்டு, இது அப்படியே रिपीट ஆகின்றது. बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है. மற்றபடி இவ்வாறும் நடப்பதில்லை. சங்கரருடைய நெற்றிக்கண் திறந்த உடனே உலகம் அழிந்து போய்விடும். அப்படி ஒன்றும் நடக்காது. இது கடவுளுடைய செயல்பாடும் அல்ல. தெளிவாக சொல்லிட்டார் பாபா. நான் என்ன செய்கிறேன்? ட்ராமாவில் என்ன இருக்குது?
எல்லாமே தெளிவாக சொல்லிட்டார். பாப் तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं. பாபா நம் குழந்தைகளுக்கு ஸ்ரீமத் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं है. இங்கே யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயமெல்லாம் கிடையாது. बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला. இந்த பாபா எப்பேற்பட்டவர்? சுகத்தை அடைவதற்கான வழியை சொல்லக்கூடியவர். ड्रामा प्ले अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा. ட்ராமா அனுசாரமாக இந்த பழைய உலகம் பழைய உலகமானது போக போக என்னாகுமா? பழசாயிட்டே தான் போகும். என்னைக்கா கட்டின வீடு புதுசாகவே இருக்குமா? இருக்காது இல்லையா? அது உலகங்கிறது கூட ஒரு வீடு. இந்த வீடு என்ன ஆகுமா? காலப்போக்கில் பழசாயிட்டே தான் இருக்கும். பாபா பி கேத்து பாபாவும் கூறுகிறார், இந்த முழு உலகமும் பழசாகி விட்டது, இது அழிய வேண்டும். இன்றைக்கி மனிதர்கள் தங்களுக்குள்ளே எப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க பாருங்கள். ஏன் சண்டை போட்டுக்கிறாங்களா? அசுர புத்தியோடு இருக்காங்க. அசுர புத்தி கொண்டவர்கள் ரொம்ப சகஜமாக சண்டை போடுவாங்க. அவங்களால சண்டை போடாமல் இருக்கவே முடியாது. जब ईश्वरी बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है. இப்போ ஈஸ்வரி புத்தி உடையவர்களாக ஆகுவார்களோ அப்பொழுது யாரையுமே அடிக்கவே முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமெல்லாம் நடக்காது. பாப் கேத்து பாபா கூறுகிறார், மே து சப்கா பாப் ஹூ. நான் தான் அனைவருக்கும் தந்தையாக இருக்கிறேன். हमारा सब पर प्यार है. எனக்கு எல்லார் மேலே அன்பு இருக்கிறது. बाबा देखते यहाँ है फिर अनन्य बच्चों की तरफ ही नज़र जाती है. எல்லா குழந்தைகள் மேலே அன்பு இருந்தாலும் அப்படி இப்படின்னு அங்கங்கே பார்க்குறாரா பாபா. அப்படியே பாபாவுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த குழந்தைகள் பக்கம் அவருடைய பார்வை சென்று விடுகிறது. जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं. எந்த குழந்தைகள் பாபாவை மிக அன்போடு நினைக்கிறார்கள், நன்றாக சேவை செய்கிறார்கள், அந்த குழந்தைய கொஞ்சம் நல்லா பார்ப்பார் இல்லையா, அந்த குழந்தைய கவனிப்பார் இல்லையா, அந்த குழந்தை மேலே அவருடைய கவனமும் போயிடுதா. यहाँ बैठे बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है. இங்கே இருந்தாலும் கூட பாபாவுடைய பார்வை சர்வீசேபிள் குழந்தைகள் பக்கம் சென்று விடுகிறது. சில நேரம் பார்த்தா தேஹராதூனில் இருக்கிற குழந்தைய பார்க்குறாரா, சில நேரம் பார்த்தா டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை பார்க்குறாரா. जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ. இங்கே இருந்தாலும் அங்கங்கே அப்பப்போ இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு பாபா போயிடுறாரா. எந்த குழந்தை என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தைய நானும் நினைக்கின்றேன். நினைவு சந்திக்குதுன்னுக்கிறார்ல பாபா. जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ. அடுத்து என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? என்னை நினைக்காத குழந்தையையும் நான் நினைக்கிறேன். அப்போ நினைக்கிற குழந்தை எப்படி நினைப்பார்? ரொம்ப நினைப்பார் இல்லையா? क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना. நினைக்காத குழந்தைய நினைக்கிறேன். ஏன் அப்படின்னா நான் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போகணும் இல்லையா. हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार वो ऊंच पद पाएंगे. அடுத்து என்ன சொல்கிறார் பாபா? அடுத்து என் மூலமாக சிருஷ்டி சக்கரத்தினுடைய ஞானத்தை யார் புரிந்து கொண்டு விட்டார்களோ, அப்படி புரிந்து கொண்டவர்கள் எவ்வளவு புரிந்து கொண்டுள்ளார்களோ அவ்வளவு நம்பர்வார் அவர்கள் உயர்ந்த பதவியை பெறுவார்கள். இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஆகும். ஓ டீச்சர் ஆதி ஹோத்தே ஹத்துக்கே. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எல்லைக்குட்பட்ட ஆசிரியர்கள். இந்த டீச்சர் என்ன டீச்சர்? பாபா டீச்சர், எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட டீச்சர். तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए. குழந்தைகளுக்குள்ள எவ்வளவு குஷி என்பது ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். बाप कहते हैं सबका पाठ एक जैसा नहीं हो सकता है. பாபா சொல்கிறார், அனைவருடைய பாகமும் ஒன்று போல இருக்கவே முடியாது. हम 7 दिन का बच्चा हो तो इनका पाठ था, इनको तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोट में कोई निकले.
பிரம்மா பாபாவுடைய பாட்டும் முக்கியமான பாட்டாக இருக்கிறது. ஆனால் இவரை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க கோடியில் சில பேர் தான் உருவாகுகிறார்கள். சில குழந்தை சொல்கிறாங்களா, பாபா நாங்கள் 7 நாள் குழந்தை பாபா. சில குழந்தை என்ன சொல்கிறாங்களா, நாங்கள் 1 நாள் குழந்தை பாபா. ஆனாலும் நீங்கள் யார்? 7 நாளோ 1 நாளோ குழந்தை தானே. बाप हर बात समझाते रहते हैं. ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பாபா புரிய வச்சுட்டே தான் இருக்காரு. नदी भी बराबर पार कर आए थे. बाबा के आने से ज्ञान शुरू हुआ. நதி கடந்து தான் வந்தார்கள். பாபா எங்கிருந்து வந்திருக்காரு? பாகிஸ்தான் கராச்சியிலிருந்து. எப்போ பாபா வந்தாரோ அப்பொழுது தான் ஞான மார்க்கம் ஆரம்பமானது. वो गीता के अध्याय तो तुम जन्म जन्मांतर की इतनी बार पढ़े होंगे. அந்த கீதை இருக்கு இல்லையா, அந்த கீதை எத்தனை அத்தியாயத்தோட 18 அத்தியாயத்தோடு இருக்குது. அந்த கீதையெல்லாம் நீங்கள் ஜென்மமாக எத்தனை முறை படிச்சிருப்பீங்க. ஆனால் இந்த கீதையை படிக்கிறதுக்கு டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கே. எத்தனை தடவை படிக்கணும் இந்த கீதையை? எத்தனை தடவை படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு புரிதல் என்பது அதிகமாகிக்கொண்டே இருக்கும். அன்பு என்பது பாபா மேலே அதிகமாகும். தாரணையும் அதிகரிக்கும். புருஷார்த்தமும் தீவிரம் ஆகும். எப்போ? இந்த கீதையை திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது. தினமும் பாபா நமக்கு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கிறார்? உண்மையான கீதா ஞானத்தை சொல்லிகிட்ருக்கிறார். ஃபர்க் தேக்கோ கித்னா ஹே. அந்த கீதைக்கும் இந்த கீதைக்குள்ள வித்தியாசம் பாருங்கள் எவ்வளவு இருக்கிறது. கஹா ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் வாச்சு, கஹா சிவ பரமாத்மா வாச்சு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய வாக்கியம் எங்கே? சிவ பரமாத்மாவனுடைய வாக்கியம் எங்கே? இந்த ஞானம், சிவ பாபா சொல்லப்பட்ட ஞானம் கானமாக இருக்கிறது, இனிய கானமாக இருக்கிறது இல்லையா, டேஸ்ட் கொடுக்கறது இல்லையா, அமிர்தமாக இருக்கிறது இல்லையா. இரவுக்கும் பகலுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் இருக்கிறது. எதுக்கும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் வாச்சுக்கும் சிவபாபா பரமாத்மா வாக்கியத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. துமாரி புத்தி மே அப் ஹே ஹம் சச்சுகண்ட் மே தே. உங்கள் புத்தியில் இப்போ என்ன இருக்கிறது? நாம் சத்தியமான கண்டத்தில் இருந்தோம். எப்படி இருந்தோம்? சுகமாக இருந்தோம். நம்ம சுகத்தை எவ்வளோ பார்த்த வாழ்க்கையில்? கணக்கெல்லாம் சொல்கிறார் பாபா. என் வாழ்க்கையில் சுகத்தையே கண்டதில்லை, என் வாழ்க்கையில் சுகத்தையே அனுபவிச்சதில்லை அப்படிலாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. 75% சுகத்தை அடைஞ்சு தான் வந்திருக்கிறோம். ட்ராமானே பாப்னி ட்ராமா சுக்குக்கிலே பனாயா ந கி துக்குக்கிலே. இந்த ட்ராமாவானது சுகத்திற்கான ட்ராமாவை தவிர துக்கத்துக்கான ட்ராமா அல்ல. இந்த துக்கம் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு காலகட்டத்துக்கு பிறகு தான், கடைசி காலத்தில் தான், கலியுகத்தில் தான் உங்களுக்கு துக்கமானது கிடைக்கிறது. லடாய் तो इतनी जल्दी ले नहीं सकती है. அவ்வளோ சீக்கிரம் சண்டையெல்லாம் ஏற்பட முடியாது. ஏன் சொல்கிறார் பாபா? துக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதிகரிக்கும். பெரிய சண்டை வரும், ட்ராமா என்னாகும்? முடிஞ்சிடும். கொஞ்சம் ஆத்மா துக்கத்தை அனுபவிப்பாங்க, ட்ராமா முடிஞ்சிடும். புது உலகம் ஸ்தாபனை ஆகிடும், பொழுது விடிஞ்சிடும். तुमको बहुत सुख मिलता है. உங்களுக்கோ நிறைய சுகம் கிடைக்கிறது. பாதியாக இருந்தால் அதில் ஒன்றும் டேஸ்ட்டு கிடையாது. துக்கம் எத்தனை சதவீதம்? 25%. சுகம் எத்தனை சதவீதம்? 75%. 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है. பாபா சொல்கிறார், 3500 ஆண்டுகள், 2500 ஆண்டு சொர்க்கம், அடுத்து துவாபரிகம் வருது. 3500 ஆண்டுகளில் எந்த சண்டையும் நடக்கலை, சண்டையே நடக்காது. நோயும் அப்போ கிடையாது. சத்தியத்தில் மட்டும் நினைக்க முடியாது, துவாபரியத்தில் கூட நோய் நொடிலாம் இல்லை. यहाँ देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारी लगी हुई है. இங்கே பாருங்கள் இந்த உலகத்தை, நோய்க்கு பின்னாடி நோய், நோய்க்கு பின்னாடி நோய், ஒன்று பின்னாடி ஒன்று, ஏதாவது ஒரு நோய் முடிஞ்சதுன்னா இன்னொன்று அடுத்து முடியறதுக்குள்ளேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. அப்படி நோயாளிகளுடைய ஒரு உலகமாக ஆகிவிட்டது. सत्य में थोड़ी ऐसी कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे.
சத்தியத்தில் தானியங்களில் கூட புழு பூச்சிலாம் வராதா, வண்டு வந்துடுது இல்லையா, சீக்கிரமாக இப்போ வண்டு வந்துடுது தானியங்களை புழுப்பூச்சிகள் சாப்பிடவே முடியாது. அதுக்கு பேர் தான் என்ன, அப்பேற்பட்ட உலகத்துக்கு பேர் தான் என்ன, ஸ்வர்க்கம். சத்தியத்தில் அந்த மாதிரி புழுப்பூச்சிகளும் இருக்காது. வேர்ல்டு மேப்பை காட்டி புரிய வைங்க. அசல் में भारत ये था, உண்மையிலே பாரதம் இதுவாகத்தான் இருந்தது. மீண்டும் பாபா பாயிண்ட்டுக்கு வந்துட்டார். இப்போது குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு வேர்ல்டை பற்றிய ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி தெரியும். துமாரி சிவா பாக்கி சப் கேட்டேங்க நேட்டி உங்களை தவிர மற்ற எல்லாருமே எங்களுக்கு தெரியாது சொல்லிடுவாங்க. ஹம் பாப்கோ நெய் ஜான்டே ஹே, எங்களுக்கு பகவானை பற்றியும் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படியே சொன்னாலும் அவருக்கு பேர் ரூபோ தேசம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க. எந்த ஒரு பொருளுக்கு பேர் இல்லாமல் ரூபம் இல்லாமல் தேசம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. ஒன்றும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களா மனிதர்கள். अब बाप अपना यथार्थ परिचय तो बच्चों को देते हैं. ஒன்றுமே தெரியாதவர்களுக்கு இப்போ பாபா தன்னை பற்றிய யதார்த்தமான அறிமுகத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கின்றார். நல்லது. मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रीत माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते. धारणिकाன मुख्यமான पॉइंट. सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है. सदा அளவற்ற மகிழ்ச்சியில் சந்தோஷத்தில் இருப்பதற்கு எல்லையற்ற பாபா என்னெல்லாம் எல்லையற்ற விஷயங்களை கூறியிருக்கிறார் அவற்றை நினைவு செய்ய வேண்டும். और बाप को ஃபாலோ करते चलना है. மேலும் பாபாவை பின்பற்றி செல்ல வேண்டும். ரெண்டாவது பாயிண்ட். सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है. सदा ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு பவித்திரதாவை தன்னுடையதாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है. தூய்மையினுடைய ஆதாரத்தினால் ஆரோக்கியம் செல்வம் மகிழ்ச்சி இந்த ஆஸ்தியை பாபாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏதோ ஒன்று கடைப்பிடிச்சா தானே கிடைக்கும், சும்மா பாபா கொடுக்க மாட்டார் இல்லையா. பவித்திரதாக கடைப்பிடிக்கிற குழந்தைக்கு ஹெல்த்து வெல்த்து ஹாப்பினஸ் இந்த ஜென்மத்துக்கும் சரி ஜென்மத்துக்கும் பாபா கொடுத்துட்றாரு. वरदानम. सर्व प्राप्तियों को स्मृति में एमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव. அனைத்து பிராப்திகளையும் நினைவில் எமர்ஜ் செய்து கொண்டு அடிக்கடி மனசில் நினச்சி பார்க்கணும். பிராப்திகளை அதை எமர்ஜ் பண்ணுறது. எமர்ஜ் செய்து கொண்டு சதா நிறைந்த ஆத்மாவாக இருக்கக்கூடிய तृप्तियान आत्मा आंगल. संगम पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियाँ हुई है उनकी स्मृति इमर्श रूप में रहे. संगम युगத்தில் பாப்தாதா மூலமாக என்னெல்லாம் பிராப்திகள் கிடைத்திருக்கிறதோ அவற்றை நினைவில் கொண்டு வாங்க. तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीची हलचल में नहीं लाएगी. பாபா கிடைச்ச பிறகு என்னெல்லாம் கிடைச்சது அதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறப்போ அந்த பிராப்தியினுடைய குஷி உங்களை குழப்பத்தில் கொண்டு வர விடாது. சதா அச்சல் ரஹிங்கே. சதா ஆடாத அசையாத நிலையில் இருப்பீர்கள். சம்பன்னத்தா அச்சல் பனாத்தி ஹே. நிறைந்திருக்கும் போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா? ஆடாத அசையாத ஆத்மாவாக இருப்பார்கள். சம்பன்னத்தை என்ன பண்ணுது? ஆட விடாது. நிறைய குடம் தள்ளும்பாது சொல்லுவோம் இல்லையா? அது யாரோ கூட தண்ணி இருந்துச்சுன்னா
அதை நம்ம தூக்குனாலே என்ன ஆகும், சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நிறைந்திருக்கிற ஒரு பொருள், அந்த பாத்திரம் ஆடாது அசையாது. ஹல்சல்சி சூடா டெட்டியே, நிறைந்திருக்கும்போது குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு விடலாம். जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी सदा சந்தோஷ்ட रहते हैं. யார் எல்லா பிராப்திகளிலும் நிறைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் எப்போதுமே மகிழ்ச்சி உடையவராக சதா திருப்தியாக இருப்பார்கள். சந்துஷ்டதா சப்சி படா கசானா ஹே, திருப்தி என்பது அனைத்தை விட மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாகும். जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है. யாரிடம் திருப்தி என்பது இருக்குமோ அவரிடம் அனைத்துமே இருக்கும். அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். யாரிடம் திருப்தி இருக்குமோ அவர்களிடம் அனைத்து பிராப்திகளும் இருக்கும். ஓ எஹி கீத் காத்தே ரேத்தே, அந்த திருப்தி நிறைந்த ஆத்மாக்கள் இந்த ஒரு பாடலை பாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். எந்த பாடல்? எதை அடைய வேண்டுமோ அதை அடைந்து விட்டேன் என்ற பாடலை பாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள். ஸ்லோகன்: मोहब्बत की झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आप ही छूट जाएगी. அன்பு என்ற ஊஞ்சலில் அமர்ந்து கொண்டு விட்டீர்கள் என்றால் உழைப்பிலிருந்து தானாகவே விடுபட்டு விடுவீர்கள். உழைப்பென்னாகுமா, தானாகவே உங்களை விட்டு போயிடும். எதுக்குமே நீங்கள் உழைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. நல்லது. பாபா இன்றைக்கு மனதை வசப்படுத்தக்கூடிய மகா மந்திரத்தை, மூல மந்திரத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். இந்த மந்திரத்தை நாமளும் நல்லா பயன்படுத்தணும். பிறருக்கு இந்த மந்திரத்தை பற்றி சொல்லி அவர்களுக்கும் நினைவுபடுத்தி இந்த மந்திரத்தை யூஸ் பண்ண சொல்லணும். இன்றைக்கு அவ்வியக்த சமிஞை: जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़ी समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी. எவ்வளவு இப்போ நீங்கள் சேவைக்கு உடல், மனம், பொருள், நேரம் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்துகிறீங்க, அதை விட நீங்கள் மன்ஷா சக்தி மூலமாக சேவா பண்ணும்போது, மன்சா சேவா பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்தில் அதிக வெற்றி என்பது உங்களுக்கு கிடைத்துவிடும். அபி ஜோ அப்னி பிரீத் கபி கபி மெஹனத் கர்னி படுத்தியே, இப்பொழுது சில நேரம் நீங்கள் உங்களுக்காக சில விஷயங்களில் உழைக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. சில நேரம் உங்களுடைய நேச்சரை மாற்றணும், உங்களுடைய சுபாவத்தை மாற்றணும், சன்ஸ்காரத்தை மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப உழைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. சங்கடன்மை சல்னைக்கு குழுவில் சேர்ந்து செயல்படணும், குழுவில் சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கும் ரொம்ப முயற்சி தேவைப்படுது. சேவையில் வெற்றி கிடைக்கல அப்படின்னா மனசில் சோறு ஏற்பட்டுடுது. இது எல்லாமே என்ன ஆகிடுமா? இத்தனை விஷயம் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? இது எல்லாமே சமாப்தி ஆகிவிடும். எப்போ? மனதின் மூலமாக மன்சா சேவை செய்யும்போது, மனதின் மூலமாக சக்திகளை கொடுக்கக்கூடிய சேவா பண்ணுங்க. வெற்றி என்பது உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். நல்லது. ஓம் சாந்தி. ये जीवन
எப்பேற்பட்ட குறை வந்தாலும் அதை நமக்கு சாதகமான நிறையா மாற்றி அமைச்சுக்கணும். Transform negative traits into positive colors. வாங்க சத்தியுகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். உள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்தியுகம் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். சத்தியுகத்துல ரெண்டு பக்கமா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு மாளிகைக்கு உள்பக்கம், மாளிகைக்கு வெளிப்பக்கம். மாளிகைக்கு வெளியே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அப்படியே கிருஷ்ணர் மாதிரியே வேலை செய்யக்கூடியவங்களும் பிரஜைகளும் கூட அழகா இருப்பாங்க. அவங்க பசுக்களை பாலனை செய்வாங்க. மிகவும் மகிழ்ச்சியா அந்த பசுக்கள்ல இருந்து பாலையும் எடுத்து கொண்டு அந்த பாலை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி நம்ம புஷ்ப விமானத்துல ஏத்தி அரண்மனை கொண்டு போவாங்க. இது முரளியில கூட நீங்க பார்க்கலாம். பசுக்கள் இருந்து பால்களை எடுத்து கொண்டு கொடுப்பாங்க. அத சேவாதாரிகள் எடுத்து கொண்டு போய் அரண்மனையில கொண்டு வைப்பாங்க. அவங்க எப்படி சமைப்பாங்கிறத கூட நம்ம பார்க்கலாம். அங்க எரிபொருள் அப்படிலாம் ஒண்ணுமே இருக்காது. இயற்கையான முறையில அந்த பஞ்ச தத்துவங்களான சோலார் சிஸ்டத்தின் ஆதாரத்துலதான் சுவையான உணவுகள்ங்கிறது தயாரிக்கப்படுகிறது. அத குல்ஜாதாதி கூட சில ஒரு கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கிறாங்க. இயற்கையாகவே எல்லாமே உருவாக்கப்படும், சுவைகள் உருவாக்கப்படும். ஒரு எந்த விதமான சயின்ஸ் சாதனங்கள் மற்ற சாதனங்கள்லாம் இருக்காது. பஞ்ச தத்துவங்களே நமக்கு முழுமையாக ஃப்ரீயாக நமக்கு சுவையான உணவுகளை உருவாக்கி கொடுக்குங்கிறத தாதிஜி கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு அந்த பாடத்தை நம்ம கேட்டிருக்கிறோம். மேலும் அங்க பால்களான பொருட்கள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அடுத்தாப்புல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, விவசாயம் நிறைய பண்ணுவாங்க. விவசாயத்துல நிறைய பழங்கள், நல்ல அழகழகான பழங்கள் வரும்.
பழங்கள் சுவைகள் வந்து மல்டி வெரைட்டிஸா இருக்கும். யாருக்கு என்ன சுவை பிடிக்குமோ அந்த சுவையான உணவுகள் வந்து கிடைக்கும். அதையெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணி அந்த உணவுகள் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அதையும் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா புஷ்பமானத்துல ஏத்தி கொண்டுட்டு போய் நேரா அரண்மனை கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி சேவை பண்றது மட்டும் இல்லாம நிறைய பழங்கள் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருவாங்க. இந்த விமானத்தை நிப்பாட்டுறது கூட இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கும், அங்க வந்து கரெக்டான இடத்துல வைப்பாங்க. மூணாவது வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆடைகள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கும். இதெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சங்கமயுகத்துல நாம சேவை பண்றோம் இல்லையா, எப்படி சேவை பண்றோம், சேவையே ஓய்வன எடுத்துரைத்தாயே அப்படின்னு பாபா சொல்லுவார்ல, அது மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா அதை சந்தோஷமா அதை சேவையா நினைச்சு செய்வாங்களே தவிர இப்ப சங்கமத்தை நம்ம பண்ற அதே ஒரு நம்ம எப்படி சேவை பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் அவங்களையும் ரொம்ப கலை நுணுக்கத்தோட மகிழ்ச்சியாக இன்வால்மெண்டோட சேவை பண்ணுவாங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. இப்ப நம்ம ரெண்டாவது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அங்க உள்ள போறோம், எங்க அரண்மனைக்கு உள்ள போறோம். அரண்மனைக்கு உள்ள போனோம் அப்படின்னா அரண்மனைக்கு உள்ள வந்து ஒரு ராஜா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, ஒரு பெண் குழந்தை, ஒரு ஆண் குழந்தை இருக்கும். ரெண்டுமே எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப சாமியா இருப்பாங்க, எந்த விதமான தொந்தரவும் பண்ண மாட்டாங்க, நல்ல மகிழ்ச்சியை பரப்பக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க. அந்த இடமே ரொம்ப மனோரஞ்சிதமா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கும், மனம் நிறைந்ததா இருக்கும். அதான் சொர்க்கம் சொல்றோம். அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியா இருப்பாங்க. நல்ல டான்ஸ் ஆடக்கூடிய தன்மைகள் அவங்ககிட்ட இருக்கும். மகிழ்ச்சியில வந்து அவங்க நடனம் எப்படி நம்ம முரளி கேட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறோமோ அது மாதிரி அங்க வந்து அவங்க எப்பவுமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. வேலைக்காரர்களும் இருப்பாங்க. ஆனா அந்த வேலைக்காரர்களும் கூட சுத்தம் எப்படி நம்ம எக்கியத்துல சுத்தம் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி அது ஒரு இன்வால்மெண்டா, அது ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட ரொம்ப அழகா பண்ணுவாங்க. திரைச்சேலைகள் எல்லாம் வந்து வைரங்கள் முத்துக்கள் எல்லாம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும், ரொம்ப அழகா அதை நேர்த்தியா இப்ப நம்ம சேவை பண்றோம் இல்லையா, சேவை கொண்டு வரோம், அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. அடுத்தவள பாத்தீங்கன்னா காலை உணவுகள் வந்து சாப்பிடுவாங்க. அந்த காலை உணவு சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு அதுலயும் கூட நம்ம பாபா வந்திருக்கும்போது பாபா ஊட்டி விடுவார் இல்லையா, அது மாதிரி ஒருவர் இன்னொருவருக்கு ஊட்டி விடக்கூடிய பழக்கம் வந்து இருக்கும். மதுமையில நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயம் தான் அது அழகா மாறி சொர்க்கமா மாற்றி இருக்கும். அடுத்து தர்பாருங்கிறது ஆரம்பிக்குது. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு தர்பாருக்கு வராங்க. தர்பார்ல வந்து அவங்கவுங்களுடைய விஷயங்களை அழகழகா பரிமாறுவாங்க. அடுத்தாப்புல அங்க ரங்கோலி எல்லாம் இருக்கும். நல்லா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட அழகு பயன்படுத்தி நல்ல அந்த அரண்மனையை வந்து அழகுபடுத்துவாங்க. ஏன்னா அழகுபடுத்தி அந்த இடம் வந்து மகிழ்ச்சிகரமா வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய கலைகளை பயன்படுத்துவாங்க. அடுத்தாப்புல விளக்கேற்றுவார்கள். அந்த விளக்கு ஏற்றும் போது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சின்ன விளக்கு ஏற்றினா கூட அந்த அரண்மனையில வந்து இருக்கக்கூடிய வைரங்கள் வைடூரியங்களால அந்த அரண்மனை ரொம்ப பிரகாசமாயிடும். சிறிய ஒளி கூட மிகப்பெரிய ஒளியா மாறிடும். அது மாலை நேரத்தை கூட அது பகல் பொழுதாக ரொம்ப பிரகாசமா காட்டுமே தவிர இருள் இருப்பதாவே நினைக்க மாட்டாங்க. 24 hours வெளிச்சம் தான் இருக்கும். ராத்திரியும் கூட வெளிச்சத்தை தான் பார்க்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு இதுல வந்து ஒரு இன்வால்மெண்ட், ஒரு மகிழ்ச்சி, அந்த விளக்கேற்றல கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி எல்லாம் வந்து அங்க இருக்கும். எல்லாம் சந்தோஷத்துக்காக தான் நடைபெறுமே தவிர வேற ஒரு செய்யணுமே அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி அழகானவொன்னே பாருங்க, இல்ல சரஸ்வதி கூட இப்படி பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, வீணை விசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, டான்ஸ் ஆடுறாங்க. இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன்ல தான் அழகா கைகளை கால்களை வந்து அசைச்சு அழகா டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஏன்னா அந்த இடம் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும். ஈவினிங் நேரம் வந்து அவங்களுடைய மகிழ்ச்சியை காண்பிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சிலர் பாடல்கள் பாட ஆரம்பிப்பாங்க, சிலர் நாட்டியங்கள் ஆட ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த நாட்டியங்கள்ல வந்து ரொம்ப ஒரு தெய்வீக தன்மை இருக்குமே தவிர மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடியதா இருக்குமே தவிர எந்த விகாரங்களும் உள்ள புகுந்துக்கிறாத அளவுக்கு ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க. இந்த குரூப் கூட எப்படிப்பட்டதுன்னா ஒரு சூரிய வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு குரூப் தான் இது. அதனால இந்த மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கைக்கு தான் உங்களை வரவேற்கிறோம். எல்லாரும் இந்த இடத்துக்கு வாங்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட ஜென்மம் எடுங்க, நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம். சரிங்களா? நன்றி. ஓம் சாந்தி.